الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا
بنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبط الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامته ومستقر رحمته ومحل أوليائه مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. Kita lanjutkan kajian Seratus 147 ya, An-Nisa. Kita sampai di ayat ke-147 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat-ayat sebelumnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang munafik khususnya dan orang-orang kafir secara umumnya, dan bagaimana tempat kembali mereka yaitu fidarkil asfal minan nar, di tempat yang paling buruk, paling rendah di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida lahum nasira, dan engkau hai Muhammad SAW tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Walaupun seperti itu, Allah Subhanahu wa taala masih tetap menanti taubat mereka. Makanya di ayat yang ke-146, illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Orang-orang yang kecuali kalau mereka itu mau bertobat, kemudian mengadakan perbaikan, kemudian berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan agama mereka untuk Allah, bukan untuk kepentingan yang lain,
maka orang-orang yang seperti itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang mukmin, dan nanti kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang yang beriman itu pahala yang agung, pahala yang besar. Nah, kemudian di ayat yang ke-147, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu. Oh, ini sudah ya? Belum. 148. 147 sekarang. 147 sudah. Ya, Sudah belum. 147. 148. 147 belum. Hah? Minggu kemarin kan libur. 148 sudah 147 sudah. Maya Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alim. Ini sudah saya jelaskan. Saya masih ingat. Maka Allah Subhanahu wa taala sebetulnya tidak akan, apa kepentingan Allah itu menyiksa kalian? Ini ayat 147 ya. Apa kepentingan Allah menyiksa kalian? Allah menyiksa kalian itu tidak mendatangkan apa-apa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian semua taat tidak menambah apa-apa, kalau kalian semua maksiat juga tidak mengurangi apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa Allah mau menyiksa kalian? Tidak ada sama sekali kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kalian bersyukur, apa yang menjadikan Allah menyiksa kalian? Jadi Allah ini semata-mata memberikan balasan kepada kalian, kebaikan atau balasan siksa, hukuman, itu karena Allah adalah zat yang maha adil. Adalah zat yang maha adil. Kalau kalian berbuat buruk seburuk-buruknya di muka bumi ini, namun sebelum datangnya kematian kalian memohon maaf kepada Allah, bertobat, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kalian perbuat, karena Allah tidak punya kepentingan sebetulnya mau menyiksa kalian. Nah, kalau kalian syukur, kata Allah Subhanahu wa taala, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mensyukuri dan maha mengetahui. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, apa itu makna syakiran dan alima. Ayat selanjutnya, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man dzulima wa kana Allahu sami'an 'alima. Sebagian ulama mengatakan kolerasinya ayat ini dengan ayat sebelumnya, walaupun tidak harus ada hubungannya ya ayat ini, tapi sebagian menghubungkan. Habis membahas tentang orang munafik, lalu kenapa Allah membahas firman ini selanjutnya di ayat 148, la yuhibbullahu al-jahra bisu' minadh dhulm. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Hubungannya dengan ayat yang lalu, ketika sebagian ulama ya, sebagian ahli tafsir, ayat yang lalu menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik, orang-orang kafir, lalu perbuatan mereka, perbuatan buruk mereka, niatan buruk, rencana buruk mereka kepada Nabi Muhammad SAW, rencana buruk mereka terhadap orang-orang Islam, terhadap Islam, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa sholat mereka itu sebetulnya pura-pura supaya dibilang orang yang sholat. Kemudian mereka itu sebenarnya sholat bersama Nabi, bersama sahabat itu malas, maksa diri mereka ya. Dan perbuatan-perbuatan lainnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika perbuatan semacam itu terbongkar, diketahui oleh orang-orang Islam, maka pasti akan menimbulkan kebencian di dalam hati orang Islam kepada orang-orang munafik. Nah, ini Allah sebetulnya dalam ayat ini mengajarkan etika pada kita, mengajarkan adab.
Nah, kebencian itu, cinta itu kadang-kadang menimbulkan perbuatan yang berlebih-lebihan. Kebencian itu juga kadang-kadang menimbulkan perbuatan yang berlebih-lebihan. Nah, biasanya orang kalau sudah benci, terlalu benci, akalnya sudah tidak bekerja lagi. Kalau perasaan itu menguasai akal, akal itu tidak bekerja lagi. Nah, sehingga karena kebencian itu dia akan melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ucapannya akan mengarah kepada yang dia benci, mengarah berbuat buruk, ucapan yang buruk, kemudian perbuatannya pun juga begitu. Makanya di ayat ini sebagian ulama mengatakan Allah mengingatkan, la yuhibbullahul jahra bisu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai secara terang-terangan dengan keburukan minal qauli, melalui ucapan. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Pertama kita bahas dulu la yuhibbullah. Allah tidak menyukai. Makna Allah tidak menyukai itu bisa berarti kalau Allah tidak menyukai, maka pelaku sesuatu yang tidak disukai Allah itu tidak akan mendapatkan ganjaran, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Bisa bermakna seperti itu. Bisa lagi bermakna pelaku perbuatan yang tidak disukai Allah itu mendapat hukuman dari Allah. Makanya sesuatu yang tidak disukai Allah itu bisa sifatnya makruh, bisa sifatnya haram. Kalau sifatnya makruh, maka dia tidak mendapat pahala jika melakukan itu. Kalau meninggalkannya, dia tadinya mau melakukan, kemudian meninggalkan, justru dia mendapat pahala. Bisa juga haram. Nah, kalau haram, dia melakukannya, mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, la yuhibbullah di dalam ayat ini tergolong yang mana? Tergolong yang makruh atau tergolong yang haram? Bukan sebagian, sepakat ahli tafsir, makna la yuhibbullah di sini artinya Allah tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Berarti kalau tidak mengizinkan, hukumnya haram. Haram seseorang mengucapkan perkataan buruk secara terang-terangan. Nah, apa perkataan buruk yang dimaksud di sini? Perkataan buruk itu perkataan secara umum, ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum membahas perkataan, ini di sini la yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak menyukai perbuatan buruk yang dilakukan secara terang-terangan. Semua perbuatan buruk tidak disukai Allah yang dilakukan secara terang-terangan. Tapi kemudian diikat di dalam ayat ini spesifik kepada ucapan karena ada kata minal qauli. Begitu pula ucapan buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Nah, yang kita bahas sekarang apa ucapan buruk yang dimaksud di dalam ayat ini? Ucapan buruk itu sebetulnya secara umum adalah segala ucapan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan buruk itu bisa dusta, bisa fitnah, bisa ucapan mesum, ucapan yang mengalihkan perhatian seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan yang membangkitkan birahi, menjadikan orang itu mengarah kepada perbuatan maksiat, termasuk diantaranya musik-musik.
yang melalaikan orang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga ucapan buruk itu menggunjing orang. Menggunjing orang itu termasuk ucapan buruk. Atau ucapan buruk yang lain membeberkan kekurangan orang lain. Bukan cuma ngerasani ya, bukan cuma riba, tapi membeberkan keburukan orang lain. Ini termasuk ucapan buruk. Nah, dalam konteks ayat ini yang dimaksud ucapan buruk adalah membeberkan kesalahan orang, menyebut kesalahan orang secara terang-terangan. Sehingga kalau ada kata-kata al-jahr la yuhibbullahu al-jahra. Jahr itu apa? Jahr itu sesuatu yang tampak oleh diri sendiri dan tampak oleh orang lain. Sesuatu yang diketahui, bisa diketahui oleh diri sendiri dan diketahui oleh orang lain. Berarti kalau ucapan yang jahat, sesuatu yang didengar dan dipahami oleh diri sendiri dan didengar dan dipahami oleh orang lain. Ini tidak disukai oleh Allah SWT. Berarti ini kaitannya dengan keburukan orang lain, membeberkan kesalahan orang lain. Ini perbuatan yang sangat tercela. Kesalahan itu adalah kekurangan, aurat, aib. Aurat dan aib itu harus ditutupi, bukan dibeberkan. Kalau kita punya kekurangan di dalam diri kita sendiri, kita tidak mau diketahui oleh orang lain, maka jangan membeberkan keburukan orang lain. Jangan membeberkan kesalahan orang lain. Termasuk wakil dari suara di zaman ini, wakilnya suara adalah jari, jempol ya. Atau kalau pakai ini apa, keyboard bisa 10 jari ya. Kalau pakai HP cuma jempol aja ini ya. Itu termasuk wakil dari mulut zaman sekarang ini. Bisa dia mengetik sesuatu, ini termasuk ucapan. Ustaz, saya nggak ngomong, saya cuma send saja. Itu sama. Nah, kamu membicarakan, menjelaskan, menampakkan keburukan orang lain secara terang-terangan. Walaupun kamu cuma ikut broadcast. Nah, kamu tidak ikut ketik, tapi kamu sepakat dengan ketikan itu dan kamu ikut menyebarkan, maka kamu termasuk orang yang membuat atau menyebarkan keburukan orang lain. Ustaz, tidak ada ucapannya Ustaz di situ, cuma voice note. Ya sama aja. Voice note itu ucapan. Oh, tidak ada ucapan Ustaz, cuma gambar saja, meme gitu. Sama aja. Oh, Ustaz, itu bukan ucapan, itu video. Wah, lebih parah lagi video. Keburukan orang lain kamu sebarkan. Wah, dosanya luar biasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan, siapa yang membeberkan keburukan orang lain. Jadi ini yang dimaksud terang-terangan, menyiarkan. Nah, siapa yang menyiarkan keburukan orang lain, maka keburukannya akan disiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kebangkitan. Di hari di mana setiap orang tahu keburukannya sendiri dan takut dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita viral keburukan kita di dunia saja sudah malu, bagaimana kalau viral nanti di akhirat? Viral di akhirat itu viral di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Viral ya, trending topik di kiamat nanti ini ya. Disebut kesalahan-kesalahannya sampai Rasulullah mengatakan orang yang nanti dibeberkan kesalahannya oleh Allah, dari malunya itu daging wajahnya ini akan rontok karena malu yang luar biasa, sampai kulit daging yang ada di wajahnya ini rontok dari malunya. Itu menggambarkan
betapa malunya dia itu ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Sattar, ada di antara nama-nama Allah, ya Sattar, wahai yang maha menutupi keburukan. Allah itu satir, penutup keburukan. Allahumma astur auratina, ya Allah, tutupilah auratku, maksudnya kekuranganku. Ada doanya Nabi Muhammad SAW. Apa itu di Wirdul Latif itu kan ada itu di Wirdul Latif. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Doanya Rasulullah itu. Ya Allah, tutupi kekuranganku wa amin rawati, dan amankan aku dari rasa takutku. Apa rasa takutnya Nabi? Rasa takutnya Nabi itu nanti di hari kebangkitan itu ya. Supaya ditutupi kekurangan kita, jangan dibeberkan. Ya Allah, jauhkan saya dari hal-hal yang saya takuti. Karena kalau mau diteliti, setiap orang di antara kita ini memalukan. Kalau tidak ditutupi oleh Allah, majelis ini tidak ada nanti. Semua orang terbongkar keburukannya, tidak ada majelis ini. Setiap orang ada kekurangan yang memalukan, yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tampak di mata orang yang tidak mengetahui apa-apa, dia ini orang baik-baik saja. Padahal dia ini orang yang seharusnya menjijikkan. Kalau mau dibongkar kekurangan kita, tidak ada yang pantas kita ini baca Al-Quran. Tidak ada yang pantas di antara kita mungkin yang menghadiri majelis ta'lim. Tidak ada yang pantas. Tapi karena ditutupi oleh Allah, pantas saja. Tapi Allah bisa tertutupi tidak? Ya tidak bisa lah. Allah Maha Tahu. Jadi kita ini harus ke atas, ke Allah. Jangan ke manusia. Kalau ke manusia nanti manusia menganggap diri kita soleh, ya sudah kita puas. Padahal kita tahu kekurangan kita ini banyak sekali. Jadi kita selalu merasa kurang, merasa kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Sattar, Allahumma astur aurati. Bisatril jamil, ada kata-kata satrul jamil. Mintanya kepada Allah itu satrul jamil, penutupan yang indah. Apa penutupan yang indah itu? Penutupan itu ada dua. Allah itu menutupi kekurangan hambanya itu ada dua macam. Ada hamba yang ditutupi kekurangannya oleh Allah, tapi dia tidak sadar. Dia ditutupi kekurangannya oleh Allah, punya keburukan, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi penutupan itu tidak menjadikan dia sadar. Kemudian kembali kepada Allah dan melihat kekurangannya. Penutupan itu justru menjadikan dia aman, dalam tanda kutip, aman, dan merasa dirinya ini hebat, suci, sehingga dia kemudian memandang orang lain itu kotor. Lisannya kemudian dengan mudah mencerca orang, lisannya dengan mudah menampakkan keburukan orang lain, padahal dia itu punya kebusukan di dalam dirinya yang ditutupi oleh Allah. Ini penutupan tapi tidak baik ini. Naudzubillah min dzalik ini. Ada orang yang dibongkar oleh Allah untuk kebaikan, ditutupi ini. Dia ini ditutupi kekurangannya oleh Allah, nggak pintar-pintar, nggak baik-baik, dibongkar oleh Allah kekurangannya di muka bumi ini, kemudian dia jadi orang baik. Jadi orang baik, dibongkar kekurangannya oleh Allah di bumi ini, agar dia ini menjadi orang yang baik, yang selamat. Nah, berapa banyak orang yang terbongkar kekurangannya di dunia ini dipandang rendah oleh orang-orang yang tertutupi kekurangannya hanya di dunia. Nanti di akhirat, orang-orang yang terbongkar kekurangannya ini menjadi orang-orang mulia. Orang-orang yang tertutupi kekurangannya di dunia menjadi orang yang dipandang rendah dan hina karena dibongkar kekurangannya di dunia. Di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita ditutupi kekurangan kita, belum selamat
Di Indonesia, di apa dunia ini belum selamat. Nanti nih menunggu di akhirat. Makanya kalau minta satrul jamil. Ya kalau kita bilang satr itu ya maksud kita satrul jamil. Itu apa satrul jamil? Satrul jamil itu penutupan dari Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan kita yang menjadikan kita sadar bahwa kita ini punya kekurangan dan Allah ini baiknya luar biasa, kekurangan kita ini tidak dibongkar sehingga menjadikan kita terus memperbaiki kekurangan tadi. Itu namanya satrul jamil. Nah, itu kita minta. Kalau penutupan itu menjadikan kita baik, ya kita nanti penutupan itu akan lanjut sampai di akhirat. Nah, ayat ini sekaligus menjelaskan Allah itu zat yang tidak suka membongkar kekurangan hambanya. Kecuali kalau hambanya itu buruk. Nah, hambanya ini berbuat zalim di muka bumi ini, ya dibalas sama Allah nanti, dibongkar. Nah, pada hakikatnya Allah ini menutupi kekurangan hamba. Ada ceritanya Nabi Musa itu pernah saya ceritakan. Sholat istisqa berhari-hari tidak turun hujan, sampai kemudian dia bicara kepada Allah SWT, ya Allah, ini Nabi Musa kalimullah ikut sholat tapi hujan tidak turun-turun. Ya Allah, kenapa ini kok sholat istisqa kami belum dikabul-kabulkan, ini ada kekurangan apa? Nah, dia bisa bicara langsung kepada Allah, enak. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai Musa, aku tidak mungkin mengabulkan sholatmu. Kenapa ya Allah? Karena di tengah-tengah kalian ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, bahayanya orang memutuskan tali silaturahmi ini ya. Dia hadir di satu majelis yang dihadiri oleh Rasul. Ini doanya bisa terhambat karena hadirnya orang yang memutuskan tali silaturahmi. Lah bagaimana dengan orang itu sendiri? Doanya tidak kabul-kabul semua itu ya. Dia cuma hadir di satu majelis, yang di majelis itu ada Rasul yang mulia, kalimullah. Ikut kena dampaknya orang ini ya. Lalu Nabi Musa tanya kepada Allah SWT, ya Allah, beritahu aku siapa orang itu. Maksudnya mau dinasihati sama Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, engkau tahu aku bukanlah zat yang membeberkan kekurangan orang. Jangan tanya siapa. Nah, bayangkan kalau kita diberi pengetahuan seperti itu, tahu sifatnya orang ini. Waduh, setiap hari sibuk nulis status kita ya. Semua bisa kebongkar keburukannya orang ini ya. Nah, jadi ada rahmat orang itu kalau tidak tahu apa-apa itu yang bahagia. Karena kalau tahu kekurangan orang lain itu beban loh kita itu ya. Kita punya tanggung jawab. Makanya kalau ada orang bisik-bisik jangan mau tahu. Nah, ini gosip apa lagi nih, penasaran. Atau jangan apa istilahnya apa? Stalking ya. Story-nya orang dilihat ini. Tidak usah. Karena itu nanti beban buat kamu. Lebih baik tidak tahu apa-apa, pakai kacamata kuda. Enak sih. Kacamata kuda itu tahu diri kita sendiri, jangan tahu orang lain. Nah, beban orang tahu orang lain. Ada satu kekasih Allah Subhanahu wa taala beribadah, ditajamkan firasatnya oleh Allah sehingga dia bisa tahu keburukannya orang. Lihat orang ini tahu kekurangannya, lihat ini tahu kekurangannya. Ya Allah, nangis dia. Ya Allah, ini saya tidak mau tahu keburukan orang. Tanggung jawab saya jadi berat sekali tahu keburukan orang lain. Akhirnya sama Allah dihapus firasatnya jadi lihat kebaikannya orang. Nah, ini saya mau ya Allah. Siap lihat orang, lihat kebaikannya. Ini saya mau ya Allah, lebih baik buat saya daripada lihat keburukannya. Nah, orang zaman sekarang lakukan tirakat ya. Mau apa? Biar tahu saya kalau ada orang-orang yang jahat-jahat. Dan kalau kelihatan orang kejahatan orang lain, kamu punya tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Makanya kita ditutupi oleh Allah keburukannya orang lain, itu rahmat dari Allah SWT. Jangan mau tahu keburukan orang.
Kalau lihat orang yang baik-baik saja, kelihatan kebaikannya orang. Kalau lihat kita, lihat keburukannya. Nah itu selamat nanti kita. Tapi orang yang celaka itu kalau lihat orang lain, lihat keburukannya. Kalau lihat dirinya, lihat kebaikannya. Nah ini orang yang celaka nih. Jadi kepalanya besar terus di tengah-tengah manusia. Ya. Nah, akhirnya Nabi Musa itu mengumumkan, siapa yang memutuskan tali silaturahmi, saya dapat kabar dari Allah. Di antara kita ada yang memutuskan tali silaturahmi. Sekarang kita pulang, maaf-maafan dulu. Yang memutuskan tali silaturahmi dengan kerabatnya pulang, memaafkan, saling memaafkan. Nah, akhirnya pulang, keesokan harinya sholat istisqa lagi dan turun hujan. Ini saya tadi membahas mengenai membicarakan keburukan orang, menyiarkan, bukan cuma membicarakan, menyiarkan kekurangan orang lain. Tidak disukai oleh Allah, artinya haram, dosa besar. Tapi ada kata-kata kemudian di sini, illa man zulim, kecuali orang-orang yang dizalimi. Jadi orang-orang yang dizalimi itu siapa orang-orang yang dizalimi? Zalim itu apa sih? Zalim itu merampas hak. Orang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Berarti orang yang merampas hak dirinya sendiri. Harusnya bisa masuk surga, dirampas haknya jadi masuk neraka. Nah, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Illa man zulim, orang-orang yang dizalimi, yaitu orang-orang yang dirampas haknya. Bisa disakiti secara fisik, bisa dirampas haknya sebagai kepemilikannya, dirampas, bisa disakiti tubuhnya, bisa dirampas kepemilikannya, dia punya hak memiliki sesuatu tapi dirampas, atau bisa dirampas kehormatannya, nama baiknya. Jadi kita ini harus menghargai fisik nyawa orang. Nyawa itu membunuh tidak boleh, menyakiti juga tidak boleh. Hartanya orang sama nama baik orang, ini yang paling penting, tiga. Karena keburukan itu juga ada di tiga ini kan. Nyawanya orang, harta orang, nama baik orang. Hati-hati sama tiga hal ini. Jangan sampai merampas hak. Orang yang dizalimi ya berarti orang yang nyawanya direnggut atau badannya disakiti atau harta miliknya dirampas atau nama baiknya, kehormatannya kotori, difitnah. Kalau orang yang dirampas haknya ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukan memerintahkan, karena ada kata illa. Illa itu istitsna. Kalau sebelumnya ada larangan, kemudian ada illa, perintah, ada larangan, perintah. Ini larangan. Kemudian ada illa, itu berarti illahnya setelah itu bukan perintah, tapi izin. Diizinkan. Kecuali orang-orang yang dizalimi. Berarti maksudnya Allah tidak memerintah orang-orang yang dizalimi itu untuk menyiarkan keburukan pelaku zalim tadi. Cuma Allah mengizinkan. Yang namanya mengizinkan, diizinkan, itu belum tentu jika izin itu kita lakukan, kita itu menjadi terpuji. Nah, bisa jadi kalau kita tidak menjalankan izin itu, kita justru lebih terpuji.
Artinya Allah mengizinkan kalau kamu didolimi orang, kamu boleh membalas orang tadi dengan ucapan kamu dalam rangka membela diri kamu, menyebutkan kekurangan orang tadi di halayak. Kok kamu diem, tapi hak kamu ini tidak kembali. Nah, kamu boleh memviralkan itu. Boleh memviralkan itu. Atau ucapan buruk ini bisa juga mendoakan keburukan untuk orang itu. Diperbolehkan. Boleh mendoakan keburukan, boleh menyiarkan keburukan orang itu terhadap diri kamu. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang itu nalurinya pasti dia akan membalas. Nah, naluri orang itu kalau dirampas haknya, dia akan membalas. Kalau dilarang membalas, sebagian besar manusia, ya, kalau dilarang membalas, nahan, kalau orang Jawa bilang nempet, gitu ya. Orang yang nahan gitu, mendem terus, dipendem, itu bom waktu, bahaya. Nanti keluarnya lebih serabutan, lebih nggak karu-karuan, gitu ya. Jadi makanya kita boleh membalas sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang mendem. Kalau kamu mau balas, balas. Kalau kamu tidak kuat mendem, kamu mau balas, balas. Tapi membalasnya ada caranya. Membalas itu di dalam Islam ada caranya. Dijelaskan di beberapa ayat mengenai kisos, gitu ya. Al-ain bil ain, wal udhun bil udhun. Itu kan wal anf bil anf. Itu menjelaskan bahwa orang itu hanya boleh membalas bimithlihi. Bimithlihi itu yang sepadan dengan keburukannya. Kalau kamu membalasnya lebih, maka kamu yang tadinya dizalimi berubah menjadi orang zalim. Berubah jadi orang zalim. Nah, ini dalam Islam ini bahaya ya. Makanya membalas itu izin. Sebab membalas itu juga tidak gampang. Membalas itu tidak gampang. Kalau kamu mau lebih selamat, ya kamu tidak balas. Tapi kalau kamu harus membalas, kamu harus membalasnya dan menyisakan akal dalam membalas tadi. Tidak boleh membalas dengan hawa nafsu, dengan ego. Kalau kamu membebaskan hawa nafsu dan egomu saat membalas, maka kamu pasti akan melampaui batas pada saat membalas. Dan kalau kamu melampaui batas saat membalas, maka kamu yang tadinya dizalimi akan berubah jadi zalim. Orang yang tadinya berlaku zalim terhadap dirimu akan berubah jadi dizalimi. Akan berubah jadi dizalimi. Nah, kamu merasanya dizalimi di dunia, nanti di akhirat kamu diadili oleh Allah sebagai pelaku kezaliman. Orang yang tadinya menzalimi kamu berasanya dia ini orang zalim, nanti di akhirat dihisab sebagai orang yang terzalimi. Jadi sudah kamu disakiti di dunia, balesnya kamu kelewatan, nanti di akhirat orang yang zalim sama kamu itu ngambil pahala kamu. Waduh, sakitnya luar biasa itu ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Allah bahwa kamu ini kelebihan dalam membalas. Kelebihan dalam membalas. Nah, kalau dirampas hak kamu, umpamanya nih ya, yang sepadan itu umpamanya, kalau dirampas hak kamu, maka kamu hanya boleh menyiarkan keburukan orang tersebut yang berkaitan dengan hak kamu. Kalau kamu tahu keburukan dia yang lain, tidak boleh kamu sebarkan. Kalau kamu sebarkan, kamu sudah jadi zalim. Umpamanya, ada orang jual beli sama saya, umpamanya ya. Barangnya sudah saya berikan, uangnya tidak datang. Saya tagih terus tidak pernah bayar. Oh, ya sudah, saya terpaksa minta tolong, harus keluar ini. Nah, saya datang ke orang,
yang bisa menyelesaikan masalah ini. Berarti kan saya harus menyiarkan keburukan orang ini. Nah, pada saat saya menyiarkan, ya sudah sebatas urusan saya dengan orang ini. Umpamanya saya tahu, umpamanya ini ya, dia itu umpamanya pernah meninggalkan sholat atau mabuk-mabukan. Saya sampaikan kepada orang itu, dia itu tidak bayar uang saya. Oh, dia ini tidak pernah sholat, mabuk-mabukan. Nah, ini saya sudah balik. Apa urusannya kamu menyampaikan dia itu tidak sholat, mabuk-mabukan? Saya sudah berbuat dolim. Urusannya apa sama jual beli kamu? Kamu dicatat nanti di sisi Allah sebagai pelaku dolim. Berbuat dolim kepada orang yang mendolimi kamu. Nah, ini susah ya. Ngempet itu susah. Biasanya orang kalau sudah mau balas itu meledak, keluar semuanya. Nah, berarti kan balas itu tidak gampang di dalam Islam. Makanya sama Allah diizinkan. Kalau kamu mau melakukan pembalasan yang sepadan. Kalau berdoa buruk, ya yang sepadan. Jangan kelewatan berbuat buruk. Ada orang nyerempet kamu doakan mati su'ul khotimah. Kelewatan kamu. Ada orang cuma nyerempet, spion kamu pecah. Oh, mudah-mudahan matinya su'ul khotimah. La ilaha illallah. Ini sudah kelewatan doa kamu. Jadi sampai ulama ini mengajarkan, kalau kamu mau berdoa buruk kepada orang, doanya ini yang sepadan. Ya Allah, kembalikan hak saya yang dirampas oleh orang itu. Selesai. Itu enggak berlebih-lebihan. Kalau kamu lakukan yang seperti yang saya sebutkan tadi, ya itu sudah kelewatan. Nah, umpamanya uang kamu dirampas, ditipu kamu ya. Ditipu itu kan paling sakit ini. Online biasanya itu ya. Kita mau beli barangnya murah ini. Ditipu. Sudah mengeluarkan uang 1 juta, barangnya tidak datang. Sakit banget, itu bukan masalah uangnya, ditipunya ya. Terus kita doakan, mudah-mudahan bangkrut sampai 7 keturunan. Tidak pernah senang hidupnya. Kamu jadi zalim kan? Berdoa keburukan untuk orang. Jadi saya harus berdoa gimana? Ya Allah, seperti halnya dia merampas hak saya, kembalikan hak saya. Doa yang sepadan kayak orang preman masuk ke pasar suka ngambili uangnya orang-orang yang di toko itu kan, minta dipalak. Ayo, bagian saya mana? Dia tidak ikut kerja, cuma dapat persenan gitu ya, tidak ikut kerja dapat persenan. Setiap hari dia masuk, ada satu orang tua dirampas. Saya ini baru buka kios ini dirampas. Pulang dari ngerampas orang tua itu sakit sendi-sendi tubuh. Preman ini diperiksa dokter, dari ujung jari-jarinya, oh ini harus dipotong, busuk. Premannya ini ya, ini harus dipotong. Kalau tidak dipotong nanti menjalar, dipotong. Pulang lagi sampai rumah, tiba-tiba telapaknya busuk dan potong. Berapa hari lagi datang terus sampai akhirnya kakinya hilang, tangannya hilang, padahal badannya besar. Jadi tidak bisa apa-apa dia. Nah, akhirnya sudah dipotong kakinya, dipotong tangannya, yang busuk itu masih menjalar. Kata dokter ini kalau sampai di jantung bisa mati infeksinya. Jadi gimana nih? Kamu kayaknya melakukan perbuatan yang tidak lazim. Ini penyakit sudah kita potong kok masih jalan terus ini. Coba kamu pergi ke teman saya. Teman saya ini dokter dan dokter plus orang soleh ini. Berangkat ke situ. Ditandu sama pengawalnya ini, tadinya jalan gagah itu jadi ditandu ya. Sampai di sana dokter itu bilang, kamu melakukan perbuatan zalim apa? Saya zalimnya luar biasa kata preman ini, ngerampasi haknya orang-orang di pasar. Ya tapi ada enggak, kamu ingat, ada enggak orang yang kira-kira kamu rampas orang itu sakit hati? Wah, ada, terakhir saya merampas kiosnya orang tua yang baru buka kios ini. Waktu saya rampas itu mulutnya kumat kambing. Ya itu kamu datengin. Kalau enggak mati kamu. Jadi doanya orang yang dizalimi itu seperti racun. Tidak ada obatnya kecuali maaf. Hati-hati. Jangan berbuat zalim kepada siapa. Ditandu ini. Setelah berapa bulan
datang ke pasar itu sudah nggak punya tangan, nggak punya kaki. Sampai di depan kiosnya orang tua itu, kata orang tua itu, la haula wala quwata illa billah, kamu berapa bulan yang lalu nih ngerampas uang saya, mana sekarang kekuatan kamu? Nggak ada. Ya, cerita nih, minta maaf. Akhirnya dimaafkan oleh orang tua itu, karena orang tua itu memang orang baik sebetulnya ya. Kata preman itu, saya penasaran ini doa kamu ini apa kok sampai bisa menghilangkan kaki sama tangan saya, ini apa doa kamu ini? Kata dia, saya tidak punya keistimewaan kecuali saya ini dizolimi oleh kamu, dan doanya orang zalim itu langsung diijabahi oleh Allah. Ya kamu doa apa itu? Saya cuma berdoa, ya Allah, seperti halnya dia menampakkan kekuatannya pada diriku, tampakkan kekuatanmu padanya. Siapa yang bisa melawan kekuatannya Allah? Itu sepadan gitu ya. Ini kan sudah nampakkan kekuatan ya Allah. Itu tunjukkan kekuatanmu. Saya tidak punya kekuatan ya Allah. Tunjukkan kekuatanmu kepada orang ini. Yang sepadan aja jadinya kaki sama tangan hilang. Gitu ya. Hati-hati dengan mendolimi orang. Hati-hati. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, kalau kamu didolimi, kamu boleh menyiarkan kekurangan orang itu melalui doa supaya hak kamu diambil, dikembalikan, atau terbalaskan. Tapi nanti di akhirat nggak ada apa-apa, karena sudah dibalas di dunia kan? Kan di dunia sudah dibalas. Kamu sudah balas di dunia, di akhirat kamu nggak dapat apa-apa. Atau kamu menuntut hak dengan cara yang baik, yang sepadan. Wa kana Allahu sami'an alima. Lihat, setelah memberi izin, ayat ini ditutup, hati-hati. Allah itu Maha mendengar. Kalau kamu menyiarkan kekurangan itu bukan dalam rangka merebut kembali hak kamu, Allah Maha mendengar. Kalau kamu dalam rangka merebut hak tapi kelewat batas dalam menyiarkan keburukan orang yang mendolimi kamu, Allah juga Maha mendengar. Kalau orang yang berbuat dolim kepada kamu, tidak usah dibahas, itu pasti akan dibalas oleh Allah. Nah, kalau tidak di dunia ya di akhirat. Tapi kamu jangan jadi dolim juga seperti dia. Nah, kalau kita dimaki-maki orang, kita diem, itu selamat. Tapi kalau kita dimaki, kemudian kita membalas maki, ya jadi sama kita. Jadi sama. Jadi makanya kita lihat para sufi itu, kalau disakiti dirinya dia tidak balas, karena dia takut kelewat batas dalam membalas. Nah, seperti ceritanya orang yang mau belajar Ismullah al-A'zam kepada seorang guru. Ismullah al-A'zam itu kalau kita berdoa menyebut nama Allah yang agung itu rahasia itu ya, pasti langsung jadi. Katanya orang kalau tahu rahasianya Ismullah al-A'zam, wah bahaya itu, bumi bisa ditaklukkan sama dia. Ini mau belajar, satu anak muda mau belajar, ditanya sama gurunya, kamu mau apa belajar? Amar ma'ruf nahi munkar. Anak muda tadi, saya mau memberantas keburukan di muka bumi. Namanya anak muda kan masih semangat gitu ya. Wah terus sama gurunya, dipaksa gurunya untuk memberi Ismullah al-A'zam. Kata gurunya, sudah kamu ikut saya dulu, jalan keluar. Gurunya mau lihat ini kapasitas anak ini sudah tepat atau tidak ya. Di tengah pasar, waktu jalan dia lihat ada satu orang tua diganggu sama anak-anak muda, didorong sampai jatuh, orang tua itu sampai jatuh. Kemudian dipermainkan sama anak-anak muda. Marah anak tadi yang mau belajar Ismullah al-A'zam itu, marah. Gurunya dipegang, guru serahkan ke saya ini rahasia Ismullah al-A'zam sekarang ini, mau saya basmi itu anak-anak muda itu, cepat sekarang ini guru. Sudah tidak kuat dia, marah. Kata gurunya, kamu sabar dulu. Lah tidak bisa sabar, saya lihat seperti itu. Lah kamu tahu enggak itu orang tua yang dipermainkan anak-anak muda itu siapa? Siapa?
Itu guru saya yang ngajari saya ismu Allah. Yang dipermainkan sama anak-anak muda ini, yang didorong itu gurunya. Saktinya luar biasa itu, kalau dijentikkan jarinya aja jadi debu semua anak-anak muda itu. Tapi dia memilih tidak membalas. Kata gurunya, kamu kalau saya beri ismu Allah sekarang, 3/4 bumi ini, orang yang di bumi ini akan hilang semua. Kamu bunuh semuanya habis. Makanya kita akan heran, sufi-sufi, wali-wali ini katanya keramat, kok ini tidak dibales ini kok tidak dibales. Mereka ini mau balas, mereka manusia, takut hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka sudah jadi wali, mereka itu orang yang paling beradab di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beradab terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yakin Allah itu pasti akan membalas yang buruk dengan hukuman. Jadi makanya kalau kita lihat wali-wali itu anteng, padahal tidak anteng, itu bahaya. Orang yang anteng itu lebih bahaya. Orang yang dilukai tidak balas itu lebih berbahaya daripada orang yang jika dilukai balas. Yang tidak balas itu lebih bahaya, karena kalau dia tidak balas, yang balas Allah. Lebih sakit lagi. Kayak Sayyidina Umar Ibn Abdurrahman, Sayyidina Umar Mihdhar. Sayyidina Umar Mihdhar itu orang yang tidak pernah balas. Dia wali besar, punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia punya sawah, kalau ada burung liar nih makan gabahnya satu, burungnya mati. Dia tidak mendoakan apa-apa, tapi Allah yang cemburu. Tidak ada yang makhluknya yang boleh menyakiti dia. Burung liar nih makan gabahnya langsung mati. Akhirnya sapinya tetangga mati, kambingnya tetangga mati, yang masuk kebunnya dia mati semua. Yang ganggu tanamannya loh nih ya, tanamannya diganggu tuh mati. Ayamnya tetangga lah, ayam apa bisa diatur? Ayam tetangga ini masuk pekarangannya dia, makan sesuatu dari tanamannya mati. Akhirnya demo semua tetangganya satu kampung ya. Karena dia tahu ini orang besar, orang wali. Demo ketok itu rumahnya. Ya Syekh, jangan kamu doakan mati ini, kita bisa bangkrut semua nanti ayam kita, kata Syekh Muhammad Umar Mihdhar. Demi Allah, saya tidak pernah mendoakan keburukan untuk siapapun, untuk apapun dari mulut saya ini, kecuali Allah yang cemburu, Allah yang marah. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa merintah Allah. Saya ini hambanya Allah SWT, Allah yang marah. Nah ini bahayanya ini orang kalau sudah dicintai Allah. Jadi kita kalau lihat ada orang soleh anteng, wah itu bahaya. Itu lebih bahaya daripada yang kuar-kuar itu. Lebih bahaya yang anteng. Yang anteng itu langsung skakmat nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang sebagian besar yang kita lihat kan yang tidak membalas. Yang tidak membalas itu yang sebagian besar. Nah, na'udzubillah min dzalik. Wa kana Allah sami'an 'alima. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar kalau ucapan kamu melampaui batas. Alima, Maha melihat, Maha tahu kalau sampai perbuatan kamu itu melampaui batas, lebih diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat berikutnya, in tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in. Lihat ini. Ya Allah, ini Allah mengajarkan adab ini ya kepada kita ini. Yang luar biasa, kalau setiap orang di antara kita ini membaca Al-Quran, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya Allah, bumi ini aman, tentram. In tubdu khairan, kalau kamu menampakkan kebaikan, au tukhfuhu, atau kamu menyembunyikannya, menampakkan atau menyembunyikannya, au ta'fu an su'in, atau kamu memaafkan sesuatu kesalahan orang. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kana, sungguh merupakan zat afuwan qadira, yang maha pemaaf, maha kuasa. Ini kan lanjutan dari ayat yang kita bahas tadi. Jangan menyiarkan keburukan orang.
Kecuali kalau kamu dizalimi, boleh kamu menyiapkan. Tapi kalau kamu menampakkan kebaikan, kamu dizalimi, kamu menampakkan kebaikan. Menampakkan kebaikan. Berbuat baik terhadap orang itu. Tubdu, berbuat baik secara terang-terangan. Autufu, berbuat baik kepada orang itu secara sembunyi-sembunyi. Au ta'fu, atau memaafkannya. Ansu'in, atas perbuatan buruk yang dilakukan kepadamu. Tapi ini juga bukan perintah. Karena ada kata in. Jika. Bagian ahli tafsir mengatakan ini juga bukan perintah. Karena kalau diperintah susah. Karena mayoritas orang tidak bisa seperti ini. Kalau diperintahkan, ya semua orang nanti dosa semua, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kata in di sini, sebagian ahli tafsir mengatakan anjuran. Jadi yang lebih disukai Allah yang seperti ini. Ini yang lebih disukai Allah. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kamu, apa yang harus kamu lakukan? Ini loh yang disukai Allah. Yang disukai Allah, tubdu khairan. Ada orang jahat kepada kamu, kamu menampakkan kebaikan kepada orang itu. Autukhfuhu, atau kamu tetap berbuat baik tapi secara menyembunyikannya. Umpamanya mendoakan orang tadi. Ada orang berbuat jahat, memaki kamu, kamu doakan, ya Allah, beri hidayah orang ini. Ya Allah, ada orang merampas harta kamu, ya Allah, beri hidayah orang ini, petunjuk orang ini, jadikan dia orang-orang yang bertobat, jadikan dia rezekinya makmur supaya dia tidak pakai merampas hartanya orang. Wah, ini susah ini. Tidak ada. Kalau kita misi dirampas melotot, tidak mungkin bisa seperti ini ya. Tidak mungkin bisa seperti ini. Kalau masih panas, tidak mungkin kita bisa mendoakan. Susah. Makanya ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Au ta'fu an su'in. Kalau kamu tidak bisa memberi kebaikan, yang masih dalam rangka dianjurkan oleh Allah, memaafkan. Waduh, memaafkan ini tidak gampang. Ta'fu an su'in. Memaafkan ini juga tidak gampang. Ada orang berbuat buruk kepada kita, ngerampas, utang tidak bayar, terus kita, saya maafkan, salah orang. Bisa nggak? Kalau di majelis semuanya gampang ya. Kalau di majelis itu semua kelihatan gampang, ya. Begitu keluar dari majelis, nah itu kehidupan yang sebenarnya. Nah, hati-hati loh, kalau kita sudah lihat, saya mau memaafkan, ini keluar pasti ada yang macam-macam nanti. Kan kalau enggak nanti tidak ketahuan. Kalau enggak ketahuan, ini majelisnya harus diamalkan ini kan. Nah, atau yang sudah terjadi sekarang ini, kita mengalami hal yang tidak menyenangkan dengan orang lain, ini saatnya kita meningkatkan kualitas kita. Meningkatkan kualitas kita menuju kepada hal yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu belum bisa menampakkan kebaikan, memberikan kebaikan atau memberikannya secara sembunyi-sembunyi, minimal ta'fu an su, memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain. Maafkan kesalahan itu ini kan sebetulnya ada di dalam ayat itu yang pernah saya bahas gitu ya. Yang paling rendah itu menahan diri untuk tidak membalas. Itu paling rendah. Wal kadhiminal baik. Jadi hati seseorang itu diibaratkan sebagai wadah yang penuh dengan air. Nah, kita harus menjaga air itu tenang terus. Kalau gerak tempatnya tumpah keluar.
Nah, itu sudah sudah tidak masuk dalam anjuran Allah SWT. Jadi kalau kamu mau marah, marahnya jangan berlebih-lebihan. Tapi yang dianjurkan sama Allah itu ngempet tadi itu, nahan. Ya, namanya nahan itu tidak enak. Namanya nahan itu tidak enak. Paling enak itu semua diloskan, sudah. Paling enak. Nah, paling enak semuanya itu dikeluarkan, itu sudah paling enak. Tapi kalau kamu mau jadi orang berkualitas, nahan. Nah, kalau nahan itu bisa demam. Nah, kalau orang mesti belajar itu bisa demam. Nahan itu dijak ngomong ngawang kesudahannya, dijak ngomong orang tidak kontak gitu, karena dia namanya nahan itu di hati masih sakit. Jadi airnya itu masih goncang di dalam, tapi dia jaga jangan sampai tumpah. Nah, airnya goncang terus, jadi dia jaga terus kan? Karena dia menjaga terus, ya dia tidak fokus sama yang di luar. Karena yang di sini ini masih sakit. Tapi kalau kamu bisa nahan, itu sudah masuk peringkat pertama dalam kesabaran. Top. Nah, sudah hebat. Bisa nahan itu kamu sudah hebat. Jadi kata-kata kadhiminal ghaidh itu orang yang menahan amarah. Berarti amarahnya masih ada. Di dalam masih ada. Cuma dia berhasil menahannya untuk tidak tumpah keluar. Kadhiminal ghaidh. Ini grade terendah dalam kesabaran. Yang grade berikutnya adalah wal 'afina 'anil nas. Memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini susah. Ini susah sekali memaafkan kesalahan ini. Apa artinya 'afina 'anil nas? Orang yang memaafkan itu orang yang menghapus kesalahan orang dari dalam dirinya. Jadi seakan-akan dia tidak pernah berbuat salah kepada dirinya. Kalau ketemu orang itu ya biasa-biasa saja. Kalau ketemu orang itu di hati mesti ini dulu ini. Nah, itu belum memaafkan, itu mesti tergolong kadhiminal ghaidh, gitu ya. Mesti ngempet itu tadi yang di bawah, mesti nahan. Jadi yang namanya memaafkan, ketemu orang itu sudah tidak ada guncangan apa, biasa, datar, flat. Tapi orang yang memaafkan itu boleh jadi dia tidak menjalin hubungan ya. Orang yang memaafkan kesalahan orang bisa jadi ya saya maafkan, tapi kapok saya tidak mau lagi sama dia. Tapi kesalahannya saya maafkan sudah. Yang namanya memaafkan itu pokoknya kesalahan dia saya hapus, sudah ada, saya maafkan. Tapi suruh ngulang lagi hubungan sama dia jangan. Tidak mau. Itu namanya 'afina 'anil nas. Grade yang di atas itu menjalin hubungan terhadap orang yang berbuat salah. Menjalin hubungan baik. Wah, ini sudah tingkatnya wali-wali ya. Dan itu yang paling dicintai oleh Allah, makanya ditutup wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kepada siapa? Kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Ini loh ajaran Islam. Lihat ini ajaran Islam ini. Wah, luar biasa. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat buruk kepadanya. Ini puncak kesabaran. Dan itu kesabaran para nabi, kesabaran para wali. Seperti apa sih? Dalam ayat yang lain, wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu. Allah. Tidak sama perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jelas tidak sama. Ada orang berbuat baik sama kita, berbuat buruk kepada kita, ya jelas rasanya tidak sama lah.
Tapi Allah mengatakan idfa billati ya ahsan. Tapi tolaklah kejahatan itu dengan sesuatu yang terbaik. Seperti apa itu ya Allah? Apa itu ayatnya? Idfa billati hiya ahsan. Apa? Lihat, coba lihat. Saya suka hilang ayatnya. La tastawil hasanatu wal sayyi'atu idfa billati hiya ahsan. Nahnu a'lamu bima yasifun. Bukan. Satu lagi. Ya. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Ini lihat ini, ayat ini menjelaskan, subhanallah. Nah, bagaimana itu? Billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan apa? Apa tadi? Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun. Tolaklah dengan sesuatu yang terbaik, sehingga yang tadinya antara dirimu dengan orang yang ada permusuhan itu ka'annahu waliyun hamim, menjadi seakan-akan seperti sahabat yang setia. Tidak ada apa-apa. Seperti itu ya. Waliyun hamim. Orang yang tingkat tinggi itu, yang musuhi dia itu kalau datang ketemu dia seperti sahabat akrabnya. Nah itu tingkatan Nabi Muhammad SAW, tingkatan para rasul, tingkatan para wali. Ya. Kalau ketemu sama dia, wah, orang kalau tidak tahu dipikir ini sahabat akrabnya. Padahal ini siapa ini nyakiti dia terus ini, nyakiti dia ini. Nah, itu kedudukan yang sangat tinggi sekali. Susah, tapi itu yang disukai sama Allah SWT. Nah, kalau kita mau jadi hamba yang paling dicintai Allah, ya grade-nya harus dinaikkan. Nah, yang paling mudah menggiring kita ke arah situ itu kita timbang di hati kita, saya lebih suka balas orang ini atau lebih suka dicintai Allah SWT. Nah, itu diantara yang menjadikan kita meningkatkan. Kalau saya balas orang ini, saya sudah puas dengan balas ini. Tapi kalau saya dicintai Allah, saya dapat kebaikan yang lebih daripada saya membalas orang ini. Nah, itu diantara cara seperti Sayyidina Abu Bakar. Jadi diantara caranya, ya kita itu harus cinta kepada Allah. Cinta, menginginkan cintanya Allah SWT, mengejar kedudukan di sisi Allah. Kalau kita belum mengejar kedudukan, belum mengejar cinta Allah, ini adab-adab etika yang dijelaskan Allah ini susah kita terapkan. Tapi kalau kita sudah mulai mengejar kedudukan di sisi Allah, saya mau jadi orang yang dicintai Allah, saya mau jadi orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah SWT, maka tujuan hidup kita itu, nah nanti yang lain-lain ini jadi lumer, jadi enteng, tidak ada artinya gitu. Oh, ini saya tuju ini kok. Sama seperti orang mau ngejar uangnya orang, mau ngejar uangnya ini. Saya jualan, saya berjualan, ngejar uangnya ini, saya incar uangnya. Tapi yang beli ini mulutnya nyelkit, yang beli ini mulutnya pedes gitu mulutnya. Nah ini apa ini? Ini sama melotot-melotot. Kita nahan enggak? Nah ini kalau saya balas nggak beli ini. Yang kita kejar apa itu? Uangnya. Mulutnya yang pedes ini jadi lumer. Nggak ada artinya, yang penting saya dapat uang. Atau kita ngejar pangkat. Bos kita ini ngomong pedesnya luar biasa. Jadi nggak ada artinya itu semua pedes karena kita ngejar pangkat. Nah, kita mengejar Allah nggak? Kalau kita ngejar pangkat di sisi Allah SWT, ini semua yang di dunia ini nggak ada artinya. Emas, makanya Allah bin Al-Haddad mengatakan murid yang sebenarnya itu adalah murid
yang memandang emas sama dengan kerikil. Tidak ada artinya itu, tidak ada artinya sama sekali. Yang ada artinya itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih memandang selain tujuan itu sesuatu yang lebih di dalam hidup kita, ya ini nggak bisa ini. Nilai-nilai ini belum bisa kita terapkan. Tapi itu kan harus belajar mengembalikan tujuan kita terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus di riyadhah namanya, dilatih. Harus dilatih. Nah, makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia itu yang dikejar cintanya Rasulullah dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikejar sama dia itu yang menyelamatkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat. Itu yang menjadikan mereka itu bisa meninggalkan dunia semuanya, tidak ada artinya dunia itu. Sahabat itu dunia itu tidak ada artinya. Ini rumah isinya ditinggal. Hijrah itu ke Madinah tidak apa-apa loh mereka ya. Coba kita kalau umpamanya cinta sama seseorang gitu, orangnya tinggal di Surabaya umpamanya ya. Terus kamu cinta sama saya ya, kamu sekarang pindah ke Surabaya, nggak usah barang-barang kamu tinggal semua, jangan dijual. Nanti ini sampai Surabaya kamu kerja lagi dari nol. Kita lakukan enggak ya? Ya orang gila yang lakukan ini. Makanya julukannya sahabat, wali-wali itu sampai dijuluki apa? Ugala majanin, orang-orang gila yang berakal. Siapa orang-orang gila yang berakal? Itu orang-orang yang hatinya diluberi oleh cinta kepada Allah dan Rasulullah. Itu orang-orang gila yang berakal. Artinya orang-orang berakal tapi dipandang gila oleh orang-orang sekitarnya. Padahal yang gila itu yang mandang itu. Nah, ada orang kita masuk ke rumah sakit jiwa. Orang-orang gila itu lihat kita gila. Ini orang tak waras ini. Padahal tak waras mereka ya. Nah, karena kita masuk di mayoritas gitu ya. Mayoritasnya orang gila semua satu rumah sakit jiwa itu. Nah, mayoritasnya mandang kita gila, padahal kita yang sendiri itu yang waras. Yang mandang itu yang gila. Nah, orang-orang yang punya kedudukan ini di sisi Allah itu sedikit. Nah, orang-orang yang gila itu lebih banyak daripada orang-orang yang waras. Nah, orang-orang gila kalau sudah mayoritas, mereka memandang yang waras itu gila, padahal yang gila mereka semua. Nah, dunia ini sekarang dipenuhi orang-orang gila yang memandang orang-orang waras itu gila, padahal yang gila itu mereka sendiri. Nah, yang gila mereka sendiri. Makanya itu sampai hijrah itu ditinggal semua, hartanya ditinggal, rumahnya ditinggal. Masuk ke Madinah itu mulai dari nol, kerja lagi dari awal. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kayanya luar biasa di Mekah, masuk sampai Madinah mau dikasih uang sama orang Madinah, enggak, saya enggak mau terima uang. Apa? Tunjukkan pasarnya di mana. Mau kerja lagi dia dari nol ya. Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar, nyawa buat mereka enggak ada artinya. Nyawa itu buat mereka enggak ada artinya, untuk Allah, untuk Rasulullah. Enggak ada artinya. Sehingga kita lihat sahabat itu di perang Uhud melindungi tubuhnya Rasulullah SAW dari panah dan tombak. Jadi panah tombak, kena badan saya tidak apa, yang penting jangan kena kamu. Nah, cinta yang betul seperti itu. Ada seorang wanita yang suaminya diutus perang, anaknya tiga diutus perang. Yang sulung, yang tengah, anak laki semuanya, yang paling bungsu. Nah, kamu kok enak-enak di sini, tidak mau bareng sama kakak kamu, sama Nabi Muhammad SAW? Boleh bu, kata anak ya. Anaknya zaman sahabat juga hebat-hebat ya. Boleh saya perang, boleh, pergi kamu. Bela Rasulullah SAW, perang bareng Nabi Muhammad SAW, perang dengan Rasulullah. Sampai ini wanita tinggal sebatang kara, meninggal semua, suaminya meninggal, anaknya lagi. Anaknya loh nih ya, suaminya meninggal sedih, tapi kalau anak yang meninggal pasti lebih sedih lagi, 3 lagi meninggal semua, laki semua. Waktu datang Rasulullah dengan para sahabat,
wanita ini sebelum datang Rasulullah dikasih kabar sama sahabat. Kasih kabar, ini kabar berita duka kan, bilang anak kamu, suami kamu meninggal. Dia tidak tanya suami kamu meninggal, Rasulullah bagaimana? Yang terucap ini di wanita ini, Nabi Muhammad bagaimana kondisinya? Anak kamu yang pertama juga meninggal. Nabi Muhammad, saya tidak tanya anak saya, tidak tanya suami saya. Nabi Muhammad bagaimana kata? Yang kedua, yang ketiga, anak kamu juga meninggal. Kamu tadi mendengar pertanyaan saya enggak? Rasulullah bagaimana? Kata dia. Kalau anak saya meninggal sudah jelas surga, kata dia. Ini kalau Rasulullah meninggal jangan sampai ini saya ini butuh Nabi Muhammad. Kata sahabat itu, Rasulullah SAW. Rasulullah masuk masih diangkat sahabat itu masuk ke kota Madinah. Lari wanita ini menghampiri Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, sungguh segala musibah bagiku ini sangat kecil asalkan tidak menimpa dirimu. Musibah yang sebenarnya kalau aku dengar terjadi sesuatu pada diri. Oh, ini cinta yang betul ini. Kita suruh mengorbankan hawa nafsu aja masih milih-milih ya. Suruh mengorbankan HP sama sholat, milih-milih kita. Suruh mengorbankan pakaian kadang-kadang. Pakaian yang disukai Nabi Muhammad itu yang seperti apa? Masih milih-milih kita. Nah, tapi tidak apa-apa kalau kita punya keinginan ke arah itu, terus tingkatkan. Karena keinginan yang seperti ini yang bisa membangun nilai-nilai mulia di dalam kita. Sayyidina Abu Bakar pernah duduk dengan Rasulullah SAW, dicaci maki orang, dicaci ini. Diam Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah juga diam. Jadi orang ini kayak bicara sama dinding gitu ya. Diam dua-dua, tidak ada yang memperhatikan orang tadi. Sampai lama-lama caci maki ini tidak berhenti-berhenti dan kelewat batas. Dibalas satu kali oleh Sayyidina Abu Bakar. Dibalas cacian satu kali. Ini habis bicara nyaci berapa belas menit, dibalas satu kali. Begitu Sayyidina Abu Bakar membalas, Nabi Muhammad berdiri meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini lihat Rasulullah berdiri, orang ini sudah tidak penting lagi karena dia ini hatinya sama Rasulullah kan. Ditinggal orang ini, sudah tidak dibalas lagi, ditinggal. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan aku ya Rasulullah? Hai Abu Bakar, tadi waktu kita berdua diam, aku lihat ada banyak malaikat Allah yang mencatat kebaikan untuknya. Waktu engkau menjawab cacian tadi satu kali, hilang malaikat itu dan aku tidak duduk di tempat yang tidak ada malaikat Allah di situ. Tapi kita lihat Sayyidina Abu Bakar nih, karena cintanya kepada Rasulullah itu mendorong dia untuk menikah, itu jadi tak penting. Nah, makanya saya sampaikan tadi, kalau kita sekarang ini punya kepentingan selain Allah, Rasulullah SAW, selain para walinya, nilai-nilai seperti ini nggak kena di dalam hidup kita, nggak bisa. Kita bayangkan aja nggak mungkin bagaimana saya membalas kebaikan kepada orang yang berbuat buruk kepada saya. Tapi kalau kita mengarahkan tujuan kita ini ke yang tepat, jadi kita harus tahu juga kalau saya sampai ke Allah itu saya dapat apa. Belajar, merenungkan itu. Ini kebahagiaan yang hakiki. Nah, nanti kita bisa compare, kita bandingkan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Nanti semuanya jadi kelihatan remeh ini. Mau apa saya dapat ini? Kalau saya tidak dapat yang itu. Nah, umpamanya kita orang yang senang dipuji orang, umpamanya. Kalau kita mulai mengarahkan nilai-nilai kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus nanti kita bandingkan. Umpamanya kita mau pamer gitu ya. Kalau saya dapat ini saya dapat cuma pujian orang. Tapi saya ketinggalan yang ini. Buat apa ini? Nanti bisa kita tinggalkan semua. Hal-hal itu bisa kita tinggalkan. Walaupun pada mulanya pasti bolak-balik gitu ya. Hilang, ada. Nanti kalau kita terus berusaha, nanti lama-lama sampai tetap. Nah, kalau sudah tetap, itu mulai nanti bisa
meningkat mulai dari yang awal. Nah, ini ayat ini ditutup terakhir ini ya. Ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Dan maka sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Allah itu punya kuasa, bisa berbuat apa-apa di muka bumi ini, tapi Allah itu pemaaf. Ini ayat ini ditutup seperti ini. Allah ini lebih suka kalau kamu itu jadi pemaaf. Yang namanya memaafkan itu dia bisa bales. Itu namanya pemaaf. Bukan kita badannya kecil. Ada orang badannya besar, kita dipukul sekali, saya maafkan dia. Oh, itu takut itu kamu tidak maafkan. Mau bales takut, cuma ngomong saya maafkan itu cuma nutupi rasa takut kamu aja biar orang tidak tahu kamu takut. Ini orang kecil, kamu badannya lebih besar dari dia. Mukul kamu dilempar batu. Saya maafkan kamu. Kamu mau bales bisa aja orang ini, tapi saya maafkan. Nah, ini baru pemaaf. Nah, Allah itu Qadir, Maha Kuasa, bisa berbuat apapun terhadap kita. Allah bisa berbuat apa-apa, tapi Allah itu memaafkan. Nah, seperti halnya kamu ini pantas diperlakukan tidak baik sama Allah, tapi Allah memaafkan. Dan kamu itu niru Allah. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik sama kamu maafkan juga. Itu akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditutup seperti itu ya. Fa innallaha kana 'afuwan qadira. Saya kira sampai di sini. Jam 11:30. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meluruskan niat kita, meluruskan tujuan hidup kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada hal-hal yang bisa menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dari dalam diri kita nilai-nilai yang buruk, perangai yang buruk, etika yang buruk, dan menggantinya dengan nilai-nilai yang terpuji, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang mendatangkan ridha Allah, akhlak yang terpuji, etika yang baik, yang mendatangkan kepada kita kebahagiaan, keselamatan, kebaikan lahir batin dunia akhirat, mendatangkan kepada kita ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah melumerkan segala hal baik yang kita kesulitan melakukannya, memudahkannya, dan menjadikan kita jijik kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu menganugerahi kita istiqamah dalam menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.